سامنے ہم نہیں مانتے ظلم کے سامنے نہیں مانتے ظلم کے سامنے ہم نہیں مانتے ظلم کے سامنے نہیں مانتے ظلم کے سامنے. سب سے پہلے تو ہم آپ کے اس مطالبے میں ایک نا صاحب یہ کہوں گا کہ آپ کا مطالبہ بالکل حق بجانب ہے. حکومت بھی سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ہدایت دی ہے. سب سے پہلے جو آپ نے لسٹ دی ہے اٹیچمنٹس کی، وہ فل فور ان کے اٹیچمنٹس ختم کی جائیں. سر دس یہ معاملہ جو تھا اس میں گائنوکالوجسٹ کی تعیناتی کے حوالے سے ہمارے سکردو میں کوئی 4 گائنوکالوجسٹ تھی. اس میں سے ایک کی پوسٹنگ سکردو کر دی گئی، جس پر چیف کورٹ کی طرف سے اپیلیٹ کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا کہ اس کو فی الحال روک دیں. سکردو میں 2 بیمار ہیں تو سر دس یہ 2 گائنوکالوجسٹ سکردو میں ہی کام کریں. تو اس کے لیے ابھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں روٹیشن پالیسی کے اس میں 10 دن کے لیے گائنوکالوجسٹ کا آرڈر ابھی نکال دیا تھوڑی دیر پہلے. یہ آپ کا مطلب بالکل درست ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر حل ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے 2000 ہماری جو ابھی ڈی پی بن رہی ہے اس میں ہم نے ایک اسکیم لائی ہے. اس میں تعینات نہ ہونا، اس کا مطلب پچھلے یہ اس ہماری جو ڈاکٹرز ہیں وہ فار فلنگ ایریاز میں سے نہیں جاتے کیونکہ مراحت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی اس سکردو شہر میں بیٹھ کے 1 گھنٹے کلینک کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ 17 گریڈ سے بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم ریزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں ادھر رہنا ہے. تو اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، اس کی اسکیم اے ڈی پی میں پرنٹ ہو گئی ہے، تیار ہے کہ جو بھی یہ فار فلنگ ایریاز میں جائے گا، گھانچے، استور، نگر اور دیامر کے کچھ ایریاز ہیں، ان کو ایکول ٹو 22 گریڈ کے آفیسر کے برابر مراحت دی جائیں گی. مثلاً 5 سے 6 لاکھ 7 لاکھ تک کی تنخواہ اس کو دی جائے گی تاکہ وہ وہاں جا کے لوگوں کو سرو کریں. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کچھ ٹائم آپ دے دیں کہ یہ ڈی پی آج فائنل ہو گئی، یہ پرنٹ ہو رہی ہے. 1-2 دن میں پھر حکومت کی طرف سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اجازت دی جائے گی. واک ان انٹرویو کے تھرو جلد آپ کو مستقل بنیادوں پر، اگر آپ کی نظر میں بھی ابھی ہمدرد بھائیوں سے بھی یہ بات ہوئی، کوئی گائنیکالوجسٹ ہے جو وہاں جانے کے لیے تیار ہے تو حکومت آج اپوائنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ احتجاج ختم کر کے ہمیں کچھ دن کا ٹائم دیں. سر اس میں ایک سوال تو بنتا ہے نا سر. روٹیشن جو ٹائم ہے 10 ڈیز کا جو آپ نے آرڈر کیا ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل ڈاکٹر وہاں جاتے نہیں ہیں، ابھی جائیں گے 10 دن بعد کیا ہوگا؟ 10 دن بعد کے لیے ہم نے اسکیم لائی ہے. میں یہی گزارش کر رہا ہوں ابھی ہمارے ایک 22 گریڈ کے برابر کسی کو مراحت دی جائیں تو وہ کبھی نہ نہیں کریں گے. 17 گریڈ اور 22 گریڈ میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، 10 دن بعد آپ یہ گارنٹی رہتے ہیں کہ 10 دن بعد وہاں گانچے میں انشاءاللہ تعینات ہوگی. 10 دن کا میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا ہوں، کچھ ٹائم مجھے ہمیں دے دیں گورنمنٹ کے لیے ڈی پی پرنٹ ہوگی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں چیز ایک تو بڑی غفلت ہوئی ہے ہماری بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو شریک سے زیادہ سر اس کی انکوائری ہونی چاہیے. بالکل کہ اس پہ غفلت کس کی ہے ایکچولی. مطلب ایک یعنی ایک تو آپ لوگوں پہ سوال اٹھتا ہے آپ کی حکومت پہ کہ مطلب لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور اب تک کچھ بھی نہیں ہوا. آپ لوگ سڑکوں پہ ہیں، باہر آئے ہیں تو آپ لوگ حرکت میں، ادروائز تو کوئی مطلب حکومت جب سے آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہیلتھ کے لیے الگ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے کہ تمام 10 ڈسٹرکٹ کے ہمارے ڈی ایچ کیوں سے ان کو فنکشنل کرنے کی 30 جون تک کی ہماری ٹائم لمٹ تھی کہ ہر ڈی ایچ کیو کا او ٹی جو ہے وہ فنکشنل ہو، وہاں پر ڈاکٹر موجود ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ پیکیج کے پیچھے ہمارا کچھ ٹائم آگے ٹائم لائن ہم نے 30 جون کی دی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، تو وہ تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی. یہ نہیں کہ حکومت آتے ہی خاموش ہے. حکومت ہیلتھ کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے، انتہائی حد تک سنجیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کل بھی 20 سے 22 لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں بغیر کسی FPSC، بغیر کسی اس کے کوڈل فارمیلٹیز. واک ان انٹرویو کے تھرو ہم نے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ڈاکٹرس کو، جس میں سرجنس ہیں، نیورو سرجنس ہیں، کارڈیالوجسٹ ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. تو انشاءاللہ مسائل حل کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کچھ ٹائم ہمیں دے دیں. سر ٹائم تو آپ کو دیں. ایک اور سوال ہے اس میں، جب بھی جو کرنٹلی جو گورنمنٹ چل رہا ہے PTI کا، وہاں پر گورنمنٹ تب تک کیوں کچھ نہیں کرتا جب تک عوام روڈ پہ آ نہ جائے؟ آپ کے آنے سے پہلے کی اسکیم آئی ہوئی ہے، آپ کے آنے کے پہلے سر یہ بالکل آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب آ کے وہاں پر گانچے میں اپنے اسپیچ میں بتا کے بھی گئے کہ 30 جون تک کا ٹائم تھا. اس 30 جون تک کے اگر آپ فار ایگزامپل گانچے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہیلتھ ریلیٹڈ، تو اگر ہم ہیلتھ منسٹر یا لا سے ریلیٹڈ لا کا مسئلہ ہوتا ہے، لا ریلیٹڈ آپ ہے، آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا جواب یہ آتا ہے کہ آپ کے وہاں کا منسٹر حاجی حامد ہے، ان سے رابطہ کریں. نہیں ہماری طرف سے ایسا نہیں. سر میں خود آپ سے کال کر چکا ہوں، آپ نے کب میں کال کر چکا ہوں، میرے پاس آن ریکارڈ ہے یہ بات بھی. گانچے میں لا ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوا تھا،
मैंने आपने आपको कहा कॉल था किया था दो बंदे PS to गिरफ्तार अरशद हैं। हाँ हाँ कॉल किया था मैंने, ठीक है जी। दो बंदे तो आपने गिरफ्तार हैं, मैंने आपने कहा- कहा था कि नहीं, दो कोई वो कुछ नहीं, आप जो कह रहे हैं ना गिरफ्तारी इंटीरियर मिनिस्टर का काम है, वो लॉ मिनिस्टर का काम भी नहीं होता। वो दाखिला हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, होम मिनिस्ट्री जो है वो मेरा काम है ही नहीं। हेल्थ रिलेटेड जो मसला है, हेल्थ रिलेटेड मैं अभी जो सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, हेल्थ रिलेटेड जो मसला है उस पे अगर फॉर एग्जांपल 10 दिन बाद या 15 दिन बाद नहीं होता, 10 दिन बाद, तो आपका रोटेशन डॉक्टर है वो वहाँ से चली जाएगी 10 दिन बाद। नहीं, तब तक आपको रोटेशन पे कल रात को सर एक मैं आपको जो इन्फॉर्म नहीं है, कल रात को जब हमारे वहाँ लड़के बंदे धरने दे रहे थे गांचे के अवाम, उस दौरान 5 केसेस डिलीवरी केसेस, सिर्फ एक दिन में 5 डिलीवरी केसेस वहाँ से हमने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, सिर्फ वो डिलीवरी केसेस थे। अब हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक दिन में 5 है जा रहे हैं, और इसमें अभी तो हमारे पास डेथ केस है। इन केस 10 दिन बाद 11वें दिन में जब वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, किसी का अगर डेथ हो गया तो फिर रोटेशन पे अवेलेबल होगा डॉक्टर। अभी तो ऑर्डर पहले भी रोटेशन नहीं, 4 में से एक रोटेशन पे जाता रहेगा जब तक ये स्कीम नहीं आती। आपको मुस्तकिल आपको डॉक्टर नहीं मिलता है, वो रोटेशन पे डॉक्टर आपको अवेलेबल ये ऑर्डर जो है ना 11 जुलाई को भी हुआ था, लेकिन कोई नहीं आया। बस इस पे अभी आप गारंटी अभी आप कर रहे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा अलियार भाई ये हैंड ओवर करें, जरा तस्वीर लें जी। गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी आपसे भी है कि जो है वहाँ की जो 19 डॉक्टर है जो दूसरे अजला से जो है ड्यूटियाँ दूसरे अजला में तनख्वाह गांचे से ले रहे हैं, गांचे की सीट उन्होंने बुक की है, उस पर फौरी अर्जेंट बेस पे क्या अभी सीएम साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया हुआ है, सेक्रेटरी हेल्थ को बता के इनको जो उधर हैं उनकी ये अटैच करके वापस अपने एरिया में, क्योंकि मैं अभी इस पूरे मामले में पिक्चर भी नहीं था, मैं अभी पहुंचा था तो इन्होंने कहा आप लोग आए हुए, तो फिर मैं बाहर आके इनके अंदर बात की, फिर मैं बाहर आया। सर एक सवाल मेरा ये है, जी बताएं। आपकी हुकूमत बस सवाल हो गए, को अगर मसाइल हल आप करने की तरफ जा रहे हैं हम। मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं जनाब, 2 दिन से गरीब लोग धरने दे रहे हैं, तो आपसे जो है पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर है जो बाकी किधर गायब है? मुकम्मल आपको इसको कोई पता है? ये गांचे का नहीं नहीं वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है, वो सीएम साहब से मुकम्मल राब्ते में हैं, उधर नहीं आए तो कोई वजूहत होंगी तो नहीं आए, लेकिन आपकी नुमाइंदगी वो कह रहे हैं हमारे अंडर में नहीं है, वो जाने के लिए कोई तैयारी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? अभी इसीलिए जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो वजूहत थी ना, क्यों नहीं जा रहे थे। मैंने भी बताया कि 17 ग्रेड में एक अफसर डॉक्टर उधर बैठता है, गांचे जाके बैठेगा तो क्या नहीं करेंगे? तो ये डॉक्टर सारे बदमाश हैं। सर सियाचन पे एक सिपाही 20,000 में चला जाता है, एक 17 आपको इधर से उधर सिपाही नहीं और जा डॉक्टर में सकता। फर्क है ना, सिपाही गिलगित में बैठे गांचे में उसने वहीं तनख्वाह लेनी, तनख्वाह डॉक्टर ने गिलगित की लेनी नहीं, बात ये है ना कि सिपाही भी बॉर्डर पर जाना नहीं चाहते। कानून चलता है यहाँ, कानून वहाँ कानून चलता है, इधर कानून नहीं चलता है, सर। बिल्कुल अभी 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 कौन से 10 अच्छा वेरी शॉर्टली, मतलब अभी मजीद सवाल तो बहुत सारे हैं, अभी फिर वक्त दोबारा से एक दफ़ा दोहराएंगे कि क्या कुछ हुआ, चूँकि लाइव भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होने जा रहा है? हुकूमत शुरू दिन से संजीदा है, हम DHQ फंक्शनल करने की तरफ जा रहे हैं। ढांचे में मसला ये था कि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हमने स्कीम लाई है DP में, वो अभी इंशाल्लाह कुछ अभी फाइनल मराहिल में है, आजकल में प्रिंट हो रही है। उसके बाद हम अच्छे मराहत देंगे, कोई गायनेकोलॉजिस्ट मुस्तकिल बुनियादों पर हम तैनात करने जा रहे हैं। तब तक रोटेशन पे 10 दिन के लिए तो अभी ऑर्डर हो गया है, और वो 10 दिन खत्म होते हैं रोटेशन पे अगला डॉक्टर उधर जाएगा। ये टाइम फ्रेम कितना लगेगा, कोई टाइम फ्रेम DP अभी प्रिंट हो रही है, आज वो फाइनल होगी, मुकम्मल फाइनल होगी, आज प्रिंट के लिए DP गई है। उम्मीद है हफ्ते के 10 दिन के अंदर पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। 10 दिन तक जो मुस्तकिल तैनाती की जो बात होगी वो स्कीम हेल्थ डिपार्टमेंट को के पास जाएगी, हेल्थ डिपार्टमेंट को इजाज़त मिलेगी, वो एडवर्टाइज करेगी, वॉक इन इंटरव्यू होगा, वो डॉक्टर तैनात होगा। अच्छा इसमें आप ये कहते हैं इसके लिए हम आपसे मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपकी नज़र में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है जो जहाँ जाने के लिए तैयार है तो उसका नाम हमें दे दें, हम ऑर्डर पता कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे रब्ता करके देता हूँ। लेकिन वो जीबी से कह रहे थे कोई नाम जीबी से बाहर से भी हो। अभी ये गन भी खत्म कर दिया प्रोफेसर है, रिटायर में पता करके सब बताता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सब ने शोर मचाया कि यहाँ 9 लोग डॉक्टर्स तैनात किए गए। उसकी वजह यही थी कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उसमें से अंदर हमने डोमिसाइल की शर्त ही इसीलिए ख़त्म की कि ताकि हम वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी दे सकें, अस्तोर हो, गांचे हो, वहाँ कोई लोकल जाने के लिए तैयार नहीं है। इंटरव्यू के बीच में हमने सवाल किया डॉक्टर साहब को कि आप जाना चाहेंगे उधर, उन्होंने कहा हम नहीं जा सकते। अच्छा, इसीलिए हमें नॉन लोकल डॉक्टर्स को हायर करना पड़ा ताकि वो वहाँ ड्यूटी करें। तो आपसे गुजारिश है अभी धर्मा ख़त्म करें, हमें कुछ टाइम दे दें, आपके साथ हम
इंशाल्लाह भरपूर ताउन करेंगे और आपके डॉक्टर मुस्तकिल बुनियादी पर तैनात होंगे। सर ठीक है, हम 10 दिन के इस बात पर 10 हम दिन आपसे नहीं, इत्तेफाक 10 करते हैं दिन सर। के 10 दिन के 10 बाद दिन हम के बाद नहीं होते हैं, तो हम दस अपना दिन- राइट रखते हैं सर। उसके बाद हम अपने इस नहीं नहीं, चीज़ को डिमांड को फुलफिल जब टाइम तक आप नहीं दे रहे होता है हैं, हम लचक दिखाया मैंने आपको कहा ना रोटेशन पे डॉक्टर सर ये जाएगा। लचक कई अरसे से हम सर, तो ये खाते हुए आ रहे हैं और किसी इतने चीज़ ज़्यादा बहुत बड़ी दिन टाइम पेशेंट होती पे है। डॉक्टर जाता रहेगा डॉक्टर जाता रहेगा।